देशों विदेशों के सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हरविंदर सिंह चावला। बहुत वड्डी खबर लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हां। उत्तर भारत का सब तो वड्डा धार्मिक स्थान गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहब जिहदियां चोणां होईयां सी लगभग 4 महीने पहले, उदों ही भारी हंगामा होया सीगा। सो उस चोणां तो बाद जिहड़ियां सब कमेटियां सी वो सारी बन गईयां सी। शिक्षा समिति का गठन नहीं हो पा रहा सी, उहदा चुनाव नहीं हो पा रहा सी। सो अज वो भी पूरा हो चुकिया। ये तुहाडे लई खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा समिति के चुनाव ना होने करके घट्टो घट्ट 6 लाख रुपया 5.5-6 लाख रुपया गुरु की गोलक विचों जा रहा सी, जो पिछले कई सालों तो जा रहा है। करोड़ों रुपए का नुकसान जिहड़ा है, करोड़ों रुपए का बोझ जिहड़ा है वो संगत की रकम विचों संगत की रकम ते पिया सीगा। पिछली कमेटी विच भी 3 करोड़ तो ज़्यादा का नुकसान होया चुनाव ना होने करके। सो इस बार भी 4-4.5 महीने बीत गए सी ते शिक्षा समिति का चुनाव नहीं हो पा रहा सी। सो अज बहुत वधिया एक न्यूज़ आई है, शिक्षा समिति का जिहड़ा चुनाव है वो हो चुका है, वो चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा जिहा हंगामा भी होया है, कुछ मैंबरां ने वॉकआउट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद जिहड़े इत्थे दे प्रधान ने डॉक्टर हरबंस सिंह चुग साहब वो शिक्षा समिति की कमेटियां बनाने कामयाब होए ने। एक बहुत वधिया मैसेज है। शिक्षा समिति की जिहड़ियां हुण कमेटियां बन जा रही ने, जिहड़ियां बन चुकियां ने, उहदे नाल ਲੱਖਾਂ रुपए का जिहड़ा वजन जिहड़ा आपां कह सकदे जिहड़ा नुकसान हो रहा सी गुरु की गोलक का, वो बचेगा। हुण 5.5-6 लाख रुपया जिहदा सीधा सीधा जिहड़ी तनख्वाह जिहड़ी सरकार ने देनी सी वो गुरुद्वारा कमेटी दे विचों जा रही सी। सो उहदे ते हुण विराम लगेगा, जिथे तक सानू उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शिक्षा समिति की जिहड़ी कमेटी है उसका गठन कर लिया गया है। हालांकि भारी हंगामा होया, लेकिन उसके बावजूद जिहड़ी कमेटी है उसका गठन कर लिया गया। तुहानूं दिखा दिंदे आ किहड़े-किहड़े मैंबर ने जिहड़े इस शिक्षा समिति की कमेटी दे विच नॉमीनेट होए ने। जिहड़ा गुरु नानक इंटर कॉलेज है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ अध्यक्ष बने ने सरदार हरबाग सिंह जी ते सरदार गुरमुख सिंह जी बने ने प्रबंधक गुरु नानक इंटर कॉलेज दे। उस तो बाद सरदार चरणजीत सिंह अध्यक्ष बने ने गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज दे ते सरदार निर्मल सिंह जी बने ने प्रबंधक। दोबारा फिर तुहानूं दस दईए, सरदार हरबाग सिंह जी अध्यक्ष बने ने गुरु नानक इंटर कॉलेज नानक मत्ता दे। सरदार गुरमुख सिंह जिहड़े ने वो प्रबंधक बने ने। सरदार चरणजीत सिंह बने ने अध्यक्ष गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज दे। उस तो बाद सरदार निर्मल सिंह जी प्रबंधक बने गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज दे। हालांकि कुछ मैंबरां ने वॉकआउट किया सीगा, वो भी तुहानूं दस दिंदे आ किहड़े-किहड़े मैंबरां ने वॉकआउट किया सीगा, उन्हां दे नाम भी तुहानूं दस दिंदे आ। जिन्हां ने वॉकआउट किया है सरदार अमरजीत सिंह जी जिहड़े कि जनरल सैकटरी ने, सरदार हरभजन सिंह जी सैकटरी ने, गुरवंत सिंह सोनी साहब जिहड़े खटीमा तो डायरैक्टर ने, प्रकाश सिंह जी पीलीभीत तो जिहड़े डायरैक्टर ने, अमरजीत सिंह जी बेदी साहब बरेली लाइन पार तो डायरैक्टर ने, सुखवंत सिंह पन्नू साहब जसपुर तो डायरैक्टर ने, सरदार गुरदयाल सिंह जी नानक मत्ता साहब तो डायरैक्टर ने, अते सरदार दविंदर सिंह जी मजोला तो ये भी मजोला तो डायरैक्टर ने, ਅਤੇ सरदार भुपिंदर सिंह जी का भी नाम आ रहा है कि इन्हों का जे थोड़ा जिहा डाउटफुल है कि इन्होंने वॉकआउट किया या नहीं किया। फिलहाल ये एक वधिया मैसेज है कि हुण जिहड़ी है शिक्षा समिति की जिहड़ी सो कमेटी ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 18-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 5.5-6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਏ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਟੀਮਾ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੋਲਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।